Welcome back. Today we are going to discuss what are the different perspectives on learning. There are various approaches in contemporary psychology. What is an approach? An approach is a perspective, that is a view which contains certain assumptions or belief about the human behavior. It is certain assumptions about the human behavior, like the way they function, which aspects of them are worthy of study, and what research methods are appropriate for undertaking this study. The assumptions or belief about all these are coming under a perspectives. There may be several theories within an approach, but all these theories share common assumptions regarding learning. There are different perspectives in psychology. In this video, we are differentiating behaviorist perspectives, cognitive perspective, constructivist and social perspectives on learning. Let us discuss one by one. The first one is behaviorist perspectives on learning. Behaviorism is also known as behavioral psychology. It is a theory of learning which states that behavior is the result of interaction with the environment. Behavior എന്ന് പറയുന്നത് it is a result of interaction with the environment through the process of conditioning. So behaviors learn ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു behavior ഒരു വ്യക്തി learn ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Through interaction with the environment. എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷനിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ബിഹേവിയർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബിഹേവിയർ ഈസ് സിംപ്ലി എ റെസ്പോൺസ് ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലൈ. ഇപ്പോൾ ബിഹേവിയറിസം പറയുന്നത് എന്താണ്? ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ റെസ്പോൺസ് ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലൈ. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലൈനോട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ബിഹേവിയറിസം ലേണിംഗ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. അപ്പോൾ ലേണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറിനെയും എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയറിസത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഓക്കെ. Behaviorism is only concerned with the observable stimulus response relationships. ഒരു ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബിഹേവിയറിസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് behaviorism അവകാശപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ. The behaviorist movement began in 1930 and it consists of number of assumptions and methodologies regarding the behavioral analysis. The key assumptions of behaviorism are: the environment influences behavior. That is the first assumptions regarding the human behavior. The environment influences the behavior. They believe that individuals' behaviors are the result of interaction with the environment. That is, the people's behaviors are the result of their interaction with the environment. People become conditioned or molded to respond in certain way based on the response like feedback, reward and praise. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? It is
ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റെസ്പോൺസ്. മറ്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന റെസ്പോൺസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ത്രൂ സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ്. ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് focuses on the observable events and they are not focused on the event that happens inside the head, like thinking, belief and feelings. ബിഹേവിയറിസം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചിൽ മാത്രമാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലേണിംഗ് മസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് എ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച്. ലേണിംഗ് ഹാസ് നോട്ട് ഒക്കേർഡ് അൺലെസ് ദർ ഈസ് ആൻ ഒബ്സർവബിൾ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച്. ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് അത് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ അവിടെ ലേണിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് മസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വെൻ ദി സ്റ്റിമുലസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഒക്കർ close together in time. It means for learning, the learners must connect the stimulus and the response each other. For creating such a connection, the two must happen in conjunction with each other. ഒരു ലേണിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സ്റ്റിമുലസും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും ഒരു സമയം അധിക ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം? റെസ്പോൺസും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ലേൺ ഇൻ സിമിലർ വേസ്. ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് performed their experiments using animals because they believed that the study of animals could explain the human behavior. ആനിമൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിലും ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത് സിമിലർ വേസിലൂടെയാണ് എന്നാണ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വരുന്ന തിയറിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ important assumptions of behaviorist perspectives. The major behaviorists are John Watson. He is known as the father of behaviorism. Ivan Pavlov. He is best known for the classical conditioning. S.F. Skinner, known for the operant conditioning. And Edward Thorndike, known for the law of effect. The next perspective is the cognitive perspective. This perspective that focuses on learning based on how people perceive, remember, think, speak and problem solve. Cognitive perspective differs from the behaviorist perspective in two distinct ways. The first one is that the cognitive perspectives acknowledges the internal mental state disregarded by the behaviorist. ബിഹേവിയറിസ്റ്റുകൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ച് ബോധേഡ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ദേ ആർ അക്നോളജ്
ദ ഇന്റേണൽ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് വ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെറാസ് ദ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡിസ്റിഗാർഡഡ് ദി ഇന്റേണൽ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ ഇന്റേണൽ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ക്ലെയിം memory structure determine how information processed, stored, retrieved or forgotten. It is based on the memory structure. മെമ്മറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോർഗോട്ടായി പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മെമ്മറി സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ്, ഒന്ന് ഇന്നർ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി സ്ട്രക്ചറാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയും അതുപോലെ തന്നെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആണ് ഈ രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബിഹേവിയറിസവും കോഗ്നിറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സും തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. The major cognitive psychologist includes Jean Piaget, who developed Piaget's theory of cognitive development and stages of cognitive development, and Lev Vygotsky, who is best known for his socio-cultural theory of development, Noam Chomsky, known as the father of modern linguistics, and Jerome Bruner, who coined the term scaffolding. All these psychologists are coming under the cognitive psychologist. Next one is humanistic perspective or humanistic psychology. The humanistic perspective or the humanistic psychology looks the individual in a holistic view, and they give importance to the self-actualization, free will and self-efficacy. Instead of focusing the individual limitations, this school of thought facilitate people realize their potential to the fullest and improve their lives. എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിമിറ്റേഷൻ അല്ല ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, മറിച്ച് എന്താണ് ഓരോ വ്യക്തികളും ആ വ്യക്തികളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫ്സ് ബെറ്റർ ആക്കണമെന്നാണ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിനാണ് ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് perspective is to facilitate people realize their potential and improve to the fullest and through that improve their lives. എന്താണ് അവരുടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആ വ്യക്തിയുടേതായിട്ടുള്ള ചില പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസുകളുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലാണ് ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. The humanistic perspectives provide a new dimension to study the human behavior. കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എല്ലാം കണ്ടിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ അനുബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഉള്ളത്.
The main focus of humanist perspective is they give importance to the potential of an individual, much emphasis to the self-realization and growth of an individual. ഇവരുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്താണ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫുള്ളസ്റ്റ് ഗ്രോത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇവർ മെയിൻ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് പ്രിമൈസ് അറൗണ്ട് വിച്ച് ദ തിയറി വാസ് ഫോം ദാറ്റ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇന്നർ സെൽഫ് ഈസ് ഗുഡ്. എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും ഇന്നർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിന് ഉള്ളത്. ദ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ദേ മേ ഫേസ് ഡീവിയേറ്റ് ദം ഫ്രം ദെയർ ആക്ച്വൽ സെൽഫ്. അപ്പോൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അവരുടെ ആക്ച്വൽ സെൽഫിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രൂ സെൽഫിൽ നിന്ന് അവരെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും ഗുഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്നർ സെൽഫ് ഗുഡാണ് എന്നാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കാരണം, ആ വ്യക്തി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലമാണ് ആ വ്യക്തിയെ അയാളുടെ ട്രൂ സെൽഫിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്നാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുന്നത്. അനദർ അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ മോട്ടിവേഷൻ ടു ഗ്രോ ആൻഡ് റിയലൈസ് ദെയർ ഫുള്ളസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മോട്ടിവേഷൻ. മോട്ടിവേഷനാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിയലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫുള്ളസ്റ്റ് ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിൻ്റെ ഫുള്ളസ്റ്റ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് പറയുന്നത്. അനദർ മേജർ എംഫസൈസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി ഈസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എക്സസൈസ് ദെയർ ഫ്രീ വിൽസ് to realize their potential and achieve their long-term goals. The humanist psychologist includes Abraham Maslow and Carl Rogers. Next one is social learning perspectives. It focuses on the experience. It stresses on the unique experiences in family, school and community. According to this theory, we learn behavior by observing and mimicking the behavior of others. Next one, constructivist perspective. This perspective's emphasis is placed on the agencies and prior or previous knowledge of the learner, the cultural and social determinants of the learning process. Educational psychologist distinguishes two types of constructivism: individual constructivism and social constructivism. The individual constructivism identified with Piaget's learning theory, and the social constructivism identified with Vygotsky's socio-cultural. Vygotsky's socio-cultural learning explains how interaction with adult, more capable peers and cognitive tools are internalized to form the mental constructs. Vygotsky's version of constructivist theory held the view that behavioral skills, attitude, and beliefs are inherently situated.
വൈഗോട്സ്കിസ് വേർഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്താണ് പറയുന്നത്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, ബിലീഫ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൽസ്, ഓൾ ദീസ് ആർ ഇൻഹറൻ്റ്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ്. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ദി സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ സെറ്റിങ്സ്. നമ്മൾ ഏത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ സെറ്റിങ്സിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവയെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻഹറൻ്റ്ലി സിറ്റുവേറ്റഡ് ആണ്. എ ലേണർ എൻകൾച്ചേർഡ് ത്രൂ സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്തിൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറുമായി ഒരു ലേണർ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കൾച്ചർ ആരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു? ആ ഒരു ലേണറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അപ്പം ലേണർ ഈസ് എൻകൾച്ചേർഡ് ത്രൂ സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്തിൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രാക്ടീസ്. എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറുമായി ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആരിലും ഉണ്ടാകും? ലേണറിലും ഉണ്ടാകും. ഇത്രയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ്സാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിലും വരുന്ന തിയറീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ.